जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। निर्गुण यार आनेया सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख। नानक निभही नाल। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। रहन ना पावह सुर नर देवा। ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया। साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बादशाह शाह व्यापारी मरना। जो दिसै सो कलह खरना। कूड़ा मोह लपट लपटाना। छोड़ चलिया ता फिर पछताना। कृपा निधान नानक कौ करो दात। नाम तेरा जपी दिन रात। नाम जपीए ता दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे जी दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े। 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 नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े।
ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਨਾਮ 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 ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ 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 ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਬਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੋਰਮਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ, ਮੌਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ,
इस तरह जिहदा संयोग हो गया कहंदे उहदा विछोड़ा भी पक्का है, जिहदा संयोग ही नहीं होया उहदा विछोड़ा भी कोई नहीं, जिहदा जन्म ही है नहीं उहदी मौत भी कोई नहीं। फिर इत्थों तक लिखिया पातशाह ने, जिहड़ी फसल जिमींदार ने किसान ने बीज दित्ती वो फसल नूं उहने वढना ही वढना है। जैसे किरसान बोवै किरसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मै सो जानो मूआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया। हरी नहीं नह डडरी पक्की वढण हार, लै लै दात पहुत्या लावे कर तैयार, जा होआ हुक्म किरसान दा तां लुण मिणिया खेतार। इवें ये संसार वाहिगुरू की फसल है। इस फसल नूं वाहिगुरू आप संभालदा, आप प्रतिपालना करदा। इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को ना ही खाली। वो मालक परमेश्वर परमात्मा आप मालक बन के अपनी फसल नूं, अपनी बाड़ी बगीचे नूं संभाल रहा है, जिस दे विच आवागौण संसार एक आ रहा है तो एक जा रहा है, एक संसार दे विच विचर रहा है। तीन तरह दे नाल अपनी जिंदगी हुंदी है। एक परिवार दे विच बच्चे का जन्म होया, गुआंढ दे विचों बापू तुर जांदा, बेबे तुर जांदी है, भाव एक आया तो एक चलिया गया। इस तरह दियां खेडां ने वाहिगुरू दियां। जी जंत सब खेल तेरा, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणे। ये भाव वाहिगुरू ने अपने मौज दे विच तमाशा जगत रचिया है, पर असी संसार ते आके इस तमाशे दे विचों कई तां आनंद लै जांदे ने सच्चा, कई ये तमाशे दे विच उलझ जांदे ने। जिहड़ा उलझ गया वो सारी जिंदगी उहदा दुख नहीं घट हुंदा, सारी जिंदगी फिर दुखां नाल भर जांदी है। चाहुंदा बंदा भी मैं किवें ना किवें उद्यम करके, पढ़ाइयां करके, नौकरियां ते लग के ये दुख तो बरी हो जावां, पर ये दुख तो बरी होण दा तरीका नहीं है। दुख तो बरी होण दा तरीका है पूरे गुरु दा पल्ला फड़े, गुरबाणी नूं जीवन सौंपे, गुरु दी बाणी नूं समर्पित हो जावे। फिर भावें मजदूरी करदा है, भावें किसानी करदा है, भावें बिजनस है, भावें नौकरी ते है, फिर साध संगत ये बरी हो सकता है। नहीं हो सकता। इन्हां दुखों तो उस तरह छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि अज आपां गुरमुख प्यारे माता जी की अंतिम अरदास ते प्रकरण लिया, नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा। पातशाह जी नाम जप के दुख दूर हो जाते हैं, जे ना जपीए सतगुर जी। हुण वेखो आपां जो भी विचार करनी है वो गुरबाणी दे विचों करनी है, गुर इतिहास दे विचों करनी है। जो गुरु की बाणी आखदी है वो पहलां मैनूं मनना पैना, फिर तुहानूं सारिआं नूं मनना पैना, क्योंकि जिहड़ा उपदेश है ना गुरबाणी का वो वक्ते तो शुरू हुंदा है, भाव वक्ता बोलण वाला। इत्थों शुरू हो के फिर आप समुची संगत ते संगत तो बाद गुरबाणी का उपदेश समुची लोकाई नूं है, आल वर्ल्ड नूं, सब दे उपर लागू हुंदा है। ते इस तरह साध संगत महाराज जी जे ना नाम जपीए फिर की हो जाएगा। हुण सुणो बापू की आखदा है, सतगुरां दी बाणी नूं नमस्कार करना चंगा कर्म है, पर जदों गुरबाणी नूं पीना सिख जीए ना तो उस वेले गुरबाणी भला करदी है, गुरु जी भला करदे ने, गुरबाणी नूं पीता जांदा है। तुहाडे विच बैठे ने ऐसे सज्जण जिहड़े गुरबाणी नूं पीना सिख गए, जिन्हां दी अंतिम अरदास ते बैठे माता जी ने गुरबाणी नूं पीता है। अज उन्हां दी गल करांगे। ते फिर ना जपीए पातशाह जी फिर की होवेगा। महाराज जी कहंदे कोट बिघन तिस लागते, कहंदे करोड़ां बिघन जिंदगी विच आके खड़े हो जांदे ने, लग जांदे ने। महाराज किन्हां नूं, जिसनों विसरै नाओ, कहंदे जिन्हों जिहड़ा गुरु की बाणी तो मुख मोड़ गया, गुरु नानक देव साहब के दर नूं छड्ड बैठा सिख हो के अकिरत घण बन गया, बेशुकरा बन गया, गुरु का नहीं बनया। कहंदे करोड़ां बिघन जिन्ना मर्जी यतन करे भज्जण दा, एक तो छुटकारा मिलेगा, 10 ने आके डेरा ला लैणा घर दे विच, जिंदगी दे विच ये सब कुछ चलदा है। कोट बिघन तिस लागते, जिसनों विसरै नाओ, नानक आन दिन बिलपते। कहंदे जिंदगी रोंदे दी लंघ जाती है। किस तरह इउं बिलकदा बंदा, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। नानक आन दिन बिलपते, ज्यों सुन्या घर कांओ, जिवें सुन्ने घर दे विच कां बोलदा है, इस तरह की बंदे की जिंदगी हो जाती है। यतन हर कोई करदा मैं दुखों तो बरी हो जावां,
पर इहदा सच कोई होर ही है। सच कोई होर है। इन्हें कपड़े सोहणे पाए ने, बूट शूट पाए ने, कन्नां दे विच सिउना पाया, सोहणियां गड्डियां ते बंदा रहिंदा है, सोहणियां कोठियां विच रहिंदा है, पर इहदा भाव ये नहीं भी ये अंदरों हੱਸਦਾ है भी ये सचमुच सुखी हो गया। नहीं प्यारिओ, फिर महाराज सिख नूं की करना चाहिए है? मेरे पातशाह जी सिख नूं कहंदे, सिखा कहंदे हुण तेरे कोले वेला है, हुण तेरे कोले मौका है। महाराज किस गल दा? सुनियो बई। ओ पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी, बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले 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 बन लै पूंजी हर के नाम दी, बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी, 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 हर के नाम दी, पूंजी हर के नाम दी, हर के नाम दी, पूंजी 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 हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दे, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दे, बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी, पल्ले बन लै पूंजी हर के नाम दी। देखो पूंजी तो अपने कोल होर भी बहुत है, माया पूंजी है, पदार्थ पूंजी है, सारिया पूंजियां ने, सवासां दी पूंजी है। इन्हां पूंजियां नूं कोई चोर उचक्का कोई डाकू खो सकदा साडे कोलों, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਆਂ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਓ ਹੈ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ।
इस करके ये पूंजी इकत्तर कर। थोड़ी जी बता बक्से दी कर ले, थोड़ी जी कर दे तू, तां उन्हां नूं कोई ठग नहीं सकदा। ये पूंजी आपां इकत्तर करनी है। पर महाराज जी कहंदे बंदे ने कोशिश की, होया कि बेड़ा बंध ना सकिओ। बेड़ा बन्नना सी नाम दा, सिमरन दा, सेवा दा। बेड़ा बंध ना सकिओ बंधन की वेला। बेड़ा सी ये बेड़ा बन्नण दा, सेवा दा, सिमरन दा, बंदगी दा। भागां वाले बन जांदे ने, बाकी नहीं, बाकी रह जांदा संसार। इस समय तो आपां लाभ उठाउणा है। भर सरवर जब उछलै तब तरन दुहेला। बंदे जदों पापां दे नाल मत भर गई, औगणां दे नाल, बुराइयां दे नाल जिंदगी बर्बाद हो गई, कहंदे फिर ये बेड़ा बंद नहीं होना। इहदा मौका है, इहदा महाराज जी ने सानू समा बख्शिया, वो समय नूं संभालना चाहिदा है। सो कर्मां वाले अपने परिवारां विच रहिंदे, गृहस्थ विच रहिंदे गुरु गुरु जप जांदे ने, ते बाकी संसार है जिहड़ा गुरु नालों टुट के इन्ना क दूर चलिया जांदा है, इन्ना दूर चलिया जांदा है, कदे सोचदा भी है नहीं भी कदे मैं गुरु गुरु जपण वास्ते। जो बच्चे पढ़ रहे सी, बारंबार बार प्रभ जपी है, पी अमृत इहो मन तन धरपी है। जदों गुरु की बाणी नूं पढ़ांगे, एक एक बचन सतगुरां दा मनुख की सुरत नूं, मनुख के ख्याल नूं खिचदा है, खिचण वास्ते मजबूर करते हैं महाराज। पी अमृत इहो मन तन धरपी है। ये बचन वाल थोड़ा जिहा आपां नूं ध्यान देना पवेगा। भाव महाराज जी कहते जदों तू सिखा बाणी पढ़ेगा, नाम जपीए तो दूर होंदे दुखड़े। सेवा करके मान पाईदा, कल्ला पढ़न मात्र नहीं, आपां सिद्ध करना है गुरबाणी दे विचों। कहते जदों गुरु का सिख गुरु दे प्यार विच, गुरु दे भै विच, दो चीज़ां चेते रखणियां ने गुरु दे सिख ने हर वेले। भावें असीं किरत करन वाले हाँ, भावें साडा कोई बिजनस है, भावें असीं नौकरी चाकरी करन वाले हाँ, दो चीज़ां सिख दे हिरदे विच है नहीं। जिन्ना मर्जी नितनेम करी चलिओ, जिन्ने मर्जी कथावाचक बन जाओ, जिन्ने मर्जी कीर्तनीए बन जाइए असीं, जिन्ना मर्जी सानू ज्ञान होवे, सतगुरां ने स्पष्ट लिख दिता, कहंदे सिखा सावधान रही, जे आ चीज़ां तेरे हिरदे विच है नहीं तां कहंदे अजे खाली तुरिया फिरदा है। पहला मेरे वास्ते, फिर समुची संगत वास्ते। की लिखा महाराज जी ने, साध संगत बिन भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत ना होए तेरी। आ बचन की कहंदा महाराज दा। जितना चिर बच्चे दे अंदर अपने बॉस दा, अपने उस्ताद दा, अपने मापियां दा, अपने टीचर दा डर नहीं है, मैं वर्क ना कीता, मेरा टीचर मैनू क्लास में उठावेगा, बच्चों के सामने मैनू बेपत करेगा, मैनू मार भी पै सकती है, वो बच्चा कदे पढ़ाई च पिछे नहीं रह सकता, क्योंकि उहदे अंदर अपने मापियां दा, अपने टीचर दा, उस्ताद दा डर है। इस करके वो पढ़ाई चंगी करता है। ये तो अगली गल, मैं पढ़ाई ना कीती तां मैं फेल हो जावांगा, अगली क्लास दे विच मैं नहीं जा सकांगा। इस करके उहदे अंदर भावना जागी, प्यार जागिया, वो अपने मापियां दे और टीचर उस्ताद बॉस दे प्रिंसीपल दे भै विच पढ़दा है ते साध संगत फेल ना हो जावां। इस करके वो मैं वड्डी जॉब प्राप्त करनी है, मैं समाज विच अगे वधना है, इस करके वो प्यार नाल पढ़दा है ते फिर वो साध संगत फस्ट डिवीजन जिहड़े ने वो बच्चे प्राप्त करते हैं, जदों दो चीज़ां उन्हां दे अंदर ने। इसे तरह जदों गुरु दे दर दी आपां गल करांगे, उन्हां सिखां दे इतिहास बने ने जिन्हां सिखां दे अंदर गुरु दा भय है, पहली बार गुरु दा डर। मैं नितनेम ना कीता, मैं माड़े पासे तो ना मुड़िया, मेरा गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहब जी मेरे कोलों किते गए नहीं हन। अज जोत करके शब्द करके मेरे अंग संग ने, एक पढ़ना ते एक समझना ते मनना, सदा अंग संगे अभंगं बेभूते। एक तो पढ़ लेना गुर मेरा संग सदा है नाले, ते नाले सारी जिंदगी पुट्ठे कम्मां तो ना मुड़ना। ਇਹਦਾ ਭਾਵ अंदर डर नहीं अजे पैदा होया। जे डर नहीं पैदा होया फिर महाराज जी कहते तू भगती नहीं कर सकता। गुरु अमरदास महाराज जी लिखते हैं, भै बिन भगत ना हो बई, नाम ना लगे प्यार। भै तो बिना भगती किसी तो हो ही नहीं प्यार वाले, नाम दे नाल प्यार नहीं पैंदा। इस तरह सेवा की गल है, इस तरह सिमरन की गल है। सो जिथे असी संसार की दौड़ भज पदार्थ के पिछे भजना है, तो उत्थे परमार्थ पिछे पहला भजना है, पदार्थ पिछे दूजे नंबर पर भजना है। नहीं मनुख ने की कीता, संसार ने की कीता, सत संगत दे विच आके ही मनुख आही एक जगह है जिथे आके ये भटकिया होया। पढ़ रहे सी सिंह, भई प्राप्त मानुख देहुरिया,
ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਕੜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ। ਦੇਹੁਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਹੁਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਹਲੀ, ਦੇਹਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਹਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇਹਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਰੱਖ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਟੈਪ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਗੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਕੁਝ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਓਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 3 ਇੰਦਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਗ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਅਤੇ ਰਸਨਾ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਣ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਵੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈਣ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦਿਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਰੀਰ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਭੁੱਖ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਰੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਤਨ। ਰਜਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੀ ਰਾਜੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੰਗਨੌਰ ਦੇ। ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤਨ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਟੈਪ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਰੱਜੂਗਾ। ਨਾਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਾ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਣਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਣਗਿਣਤ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤੱਕਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਲ ਬੀਜਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਹੀ ਖੋਵ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਖੋ ਬਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਓ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗੜੂੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਫੁੱਟ ਗਈ, 2-3 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ?
अज मैं अखां नाल वो वेख आया जिहड़ा मैनू बहुत जिन्हें मैनू दुखी कर दिता, तोड़ दिता मैनू अंदरों। वेखे ही सी ना किन्ना असर होया, प्रशादे की भुख मर गई। ओहो इस तरह महाराज इउं भी हो जाता है, हुंदा सब कुछ संसार ते वो वेखण दा असर होया ते आपां फ्रैश हाँ, बिल्कुल प्रसन्न हाँ। एक बंदे ने अगों आपां नूं कौड़ा बोल दिता, आपां नूं गाल कढ़ दित्ती, ते उहदा किन्ना असर हुंदा एकदम। क्यों नहीं असीं कदे सोचदे तत्ती लोह ते बैठ के ठंड देण वाली गुरु दी बाणी, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। महाराज जी ने प्रतख बचन लिखे ने ते साध संगत इउं महाराज जी बाणी विच कहंदे, ओ बंदिया ऐवें ना भटक तूं बाहर नूं, मन के वेख लै गुरां दी बाणी, बई पापां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी, दुखां वाला नास हो जाएगा। वेख लै गुरां दी बाणी, पापां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी बाणी, दुखां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी बाणी, पापां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी बाणी, पापां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी बाणी, वही गुरां दी बाणी, पापां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी मिठी बाणी, दुखां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी बाणी, पापां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी बाणी, दुखां वाला नास हो जाएगा। मन के देख लै गुरां दी बाणी, पापां वाला नास हो जाएगा। मन के वेख लै गुरां दी बाणी, दुखां वाला नास हो जाएगा। महाराज जी कहते सिखा कदे गुरु का जिहड़ा हैगा ना पल्ला तां फड़, गुरु दे चरनी तां आ, गुरु की आवाज़ नूं सुण, ते फिर की होवेगा। महाराज पातशाह जी कहते जिहड़ा गल गल जी ते घबरा जांदा है ना, चिंता विच डुब्बिया रहना, कहते जदों गुरु के हुक्म नूं बचन नूं मन्नेगा ना, कहते वो खेड़ा वो चाऽ जिहड़ा तैनूं जिंदगी च कदे भी नहीं मिलिया। बचन सुणो महाराज दे, एक पढ़ना ते एक समझना ते मनना। गुरु की किरपा नाल ही सोझी आउंदी है, गुरु की किरपा बिना किसी नूं सोझी आई नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बचन लिखे हुए ने, गुर किरपा जे नरकौ कीनी, नर मैने मनुख बंदा, गुर किरपा जे नरकौ कीनी, ते यह जुगत पछानी। ਉਹਦੇ ਇਹ जुगत ये खेड समझ विच आ जाती है भी ये जगत तमाशा खेड की है। फिर की हुंदा जी, बंदा रहिंदा संसार विच है, रहिंदा ऐसे परिवारां विच है। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पानी संग पानी, इउं सुरत है जिहड़ी ना सूरज किरण मिले। एक तो आपां मृतक प्राणी की अंतम अरदास ते पढ़दे हां भी सूरज किरण मिले, पर नहीं, ये मरण तो पहलां दा शब्द है। महाराज जी कहते ऐसी कमाई कर, ऐसी पूंजी एकत्र करो सिखा, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। शब्द की कमाई करके आत्मा परमात्मा का मिलाप हो जाए, फिर साध संगत किरण है जिहड़ी ना वो अपने आपे विच अभेद हो जाती है। ये जिउंदियां करना पैना सानू, पर जिउंदा बंदा भटक जाता है, होर ही पासे चले जाता है। शायद सारे कामां नूं माणता दिंदा है, पढ़ाई नूं भी माणता दिंदा है, ब्याह शादियां नूं भी माणता दिंदा है, जमीनां जायदादां लोहा चांदी सोना मिट्टी सारी चीज़ नूं माणता दिंदा है। पर जदों नितनेम की वारी, गुरु वाला बनने की वारी, कहंदा ये मेरा काम नहीं है। आखो सतनाम। फिर महाराज नूं लिखना प्यारे मूड़े, लाहे को तू ढीला ढीला, तोटे को बेग धाया।
ਸਸਤ ਵਖਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਵਾਧਾ ਰੇ ਨਾਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਸੀ ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪੇਰ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਛੱਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਹੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਚਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਭੁੱਖਾਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ। ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਵੇਖੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਛਰਾ ਤਾਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਆਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸੌਣੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਣਾ ਕਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੈ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦੀ। ਅਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਗਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤੀ 'ਚ ਨਵੇੜਾ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਧਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੋਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਮਾਲਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ 4 ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ, ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਤਰਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ, ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹ। ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ, ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। 4 ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਓ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅੱਗੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਅੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ महाराज ने की दसिया। जे आपां कहीए ना भी आपां काम ना करिए, ना भाई विहला बंदा तां 100 बिमारां दा बिमार हुंदा है। काम करना है, पढ़ाइयां करनियां, नौकरी दफ्तर सब कुछ करना है। आ की दसिया सतगुरां ने, प्यारे जी हथी पैरी काम करिए, मेरे प्यारे हथी पैरी काम करिए, हथी पैरी काम करिए, मेरे प्यारे हथी पैरी काम करिए, प्यारे जी हथी पैरी काम करिए, मेरे प्यारे हथी पैरी काम करिए, मेरे प्यारे हथी पैरी काम करिए, प्यारे हथी पैरी काम करिए, हथी पैरी काम करिए, प्यारे जी हथी पैरी काम करिए, प्यारे हथी पैरी काम करिए, मेरे प्यारे हथी पैरी काम करिए, चित गुर चरनां नाल जोड़िए, चरनां दे नाल हथी पैरी काम करिए, चित गुर चरनां नाल जोड़िए, हथी पैरी काम करिए, चरनां नाल जोड़िए, हथी पैरी काम करिए, चित गुर चरनां दे नाल जोड़िए, हथी पैरी काम करिए, चित गुर चरनां दे नाल जोड़िए, हथी पैरी काम करिए, चित गुर चरनां दे नाल जोड़िए, हथी पैरी काम करिए, नामा कहत लोचना नामा कहत लोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब, हाथ पाँव कर काम सब, हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल, नामा कहत लोचना। देखो गुरबाणी दे विच बचन ने ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, नामा माया मोहिया कहत लोचन मीत, काहे शिपो छायले राम न लावो चीत, नामा कहत लोचना मुख ते राम संभाल। बस गुरमत की जिहड़ी जुगत है ना इन्नी हो है। नामा कहत लोचना मुख ते राम संभाल, किवें मुख तो संभालना है? मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ, सच्चे सेती रतियां मिलिया नथावे थाओ, मिठे वाहिगुरू दे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठे वाहिगुरू परमात्मा दे मिठे गुण गाने शुरू करते सिओने ते सुहागा। दूजी गल ही नहीं कोई। जे उलझ गया बस फिर हिसाब च गल आउणी भी है नहीं। गल तो इन्नी है, बहुत सौखी है, बहुत सिंपल है। गुरु नानक देव साहब जी तो सौखा रास्ता रब दे मिलाप दा किसी ने ना अज तक दस्या, ना किसी ने दसना है। अफसोस असी इन्ना सौखा रास्ता भी ग्रहण नहीं कर सकते। हाथ पाँव कर काम सब, चीत निरंजन नाल हथी पैरी तां काम करना है। किरत करो, जच के करो, तकड़े होके करो, पर एक जुगत होनी चाहिए है। गुरु किरपा नाल जुगत मिल जाती है। तो माया माड़ी नहीं है गुरमुखो, पदार्थ माड़ा नहीं, परमात्मा ने दातां माड़ियां नहीं बनाईयां। सानू वरतनियां आईयां कि ना आईयां इहदे ते डिपेंड करता है। माया माड़ी नहीं है। एक पासे महाराज जी ने लिखे है, माया होई नागनी जगत रही लिपटाए। तो इधर उधर कहा भी हुण ये माया जिहड़ी ना
ਵੇਖੋ बड़ा सौखा समझ विच आ जाना है। सियोने दियां मोहरां, सियोने दियां मोहरां गंगू दे घर माता जी लेके चले गए। नाल गुरु के लाल ने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। सियोने दियां मोहरां ते मन डोल गया गंगू दा। गलती की कर बैठिया, माता जी नूं ते गुरु के साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करवा दिता। मोहरां ते डोलिया ते गंगू दा नाम की आया जी? गंगू पापी। यही सियोने दियां मोहरां टोडरमल खत्तरी शाहूकार दे कोल ने, फतेहगढ़ साहब की धरती। उही माया है ते उन्हें मोहरां खड़ियां करके जमीन बै लई है, बै खरीदी है। काहदे वास्ते? जिन्ना गुरु के लाला नूं ते माता जी नूं गिरफ्तार कराया सी, उत्थे शहादतां हो गईयां, निक्कियां जिंदां वड्डे साके हो गए। ते टोडरमल की भावना माया मिट्टी है, शरीर भी मिट्टी है, मना कोई सेवा कर लै, सेवा करके मान पाईदा। ते ये टोडरमल ने वो जगह खरीदी। इधर सियोने दियां मोहरां ने गंगू नूं डोब दिता, वरतनी नहीं आई। ते उधर साध संत टोडरमल शाहूकार नूं वरतनी आ गई ते उहनूं तार दिता। जिन्ना चिर चंद सूरज तारे दुनिया रहेगी, टोडरमल खत्तरी की जय जयकार होवेगी। जदों आपां पटियाला साइड तो जाइए, पहली बार गेट किहदा नां ते बणिआ? तुसीं सारिआं ने दर्शन कीते होए ने, बणिआ ना फिर टोडरमल जीआं दे नां ते गेट बणे, यादगरी गेट, उन्हां दीआं यादां। नेक कर्म है, वड्डा कर्म है। ते उधर गंगू नूं किहड़े गल्लां नाल आपां याद करदे हां? बस इशारा समझिओ। सो इनू वरतन दी आपां वेखना है भी कोई असीं परोपकार ते कोई चंगे कर्म ते ला रहे हैं। जे हुण माया वाहिगुरू ने दित्ती, लाउने आ पुट्ठे सिद्धे कंमां ते मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं है। ਜਿਹੜਾ कोई जिथे वरतदा ਉਹਨੂੰ पता है भी मैं ਇਹਨੂੰ कित्थे वरतदा। जे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ गलत तरीके नाल वरतदे आ, गलत ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਡਾਉਨੇ आ, फिर वाहिगुरू रुस्सेगा ही रुस्सेगा, क्योंकि कर्म चंगा नहीं हो रहा। तो जे उन्होंने असीं सही तरीके नाल वरतदे आ, परोपकार दान पुन्न सही ढंग नाल अपने परिवार की परवरिश करते हैं, फिर माफ़ करना वो माया नागनी नहीं है, वो माया अमृत है। वो माया जहर बनती है, वो माया नागनी बनती है जदों असीं गुरु नूं भुल के पुट्ठे सीधे खूहां दे विच डिगदे आ, वो डोब दिंदी है। इस करके इस बचन नूं समझना है, तां साध संगत गुरु की बाणी नाल जुड़ना है। कलगी वाले पातशाह जदों आनंदपुर साहब कथा कर रहे हैं, कहते भाई बंदा संसार ते आउंदा ते आके ये अंतरमुख होने की बजाय खिंड जाता है। ये तुसीं सारे मेरे नालों ज़्यादा जानते हो, जिहड़ी चीज़ खिंड जावे, खिंडी चीज़ दे विच ताकत नहीं रहिंदी। उदाहरण के तौर पर एक बजुर्ग दे 4 पुत्त ने, जदों 4 पुत्त इकट्ठे ने तां इकट्ठियां दा जिहड़ा रोब ते दबदबा काम नूं अगे लाउंदे ने, वो साध संगत काबले तारीफ होंदा है। वो चारे पुत्त वख-वख हो गए, कल्ले कल्ले हो गए। आपां नूं सब नूं पता भी किन्नी ताकत घट गई, खिंड गए। जदों खिंड गए परिवार, आपां लोग आखदे आ ये गल, भाई जदों इकट्ठे सी उदों रोह वखरा सी, हुण कल्ले कल्ले हो गए, कोई उत्थे बैठा कोई उत्थे बैठा, आपस विच बनदी नहीं है, तो वो की हो गया? ताकत घट गई। इसे तरह जिमें जिमें सिख की सुरत खिंडदी है, इनू लगता है भी मैं महंगे कपड़े पा ले, महंगी गड्डी 'च बैठा, पता नहीं मैं की बन गया। पर माफ़ करना, वो अंदर जिहड़ी गुरु दे नाल प्यार करने वाली एनर्जी है, वो ये अंदर भोरा भी नहीं रहिंदी, वो खत्म हो जाती है। बाणी पढ़दा है, उपरले मनों पढ़दा है। साध संगत सिख खवाउंदा है, उपरले मनों खवाउंदा है। अंदरों जिहड़ी प्रीत है ना, प्रीत भावना वाली ते प्यार वाली, वो विरलियां रूहां कोल हुंदी है, बख्शां हुंदियां ने महाराज दियां। ते फिर पातशाह जी कहते संसार ते आके बंदा की करता है, ये अपना दायरा वधाउण ते लग जाता है। बहुत बड़ा दायरा बना लवां, संसार ते वड्याई खट्टां, मान खट्टां। अफसोस आपां गुरु के सिख हाँ, गुरु का परिवार हाँ, रोज़ पढ़ते हैं जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणी है नाल चलै सब कोए, चंगा नाम रखाइक है जस कीरत जग ले लै जस खट लै जस संसार तो, पर जे तिस नदर ना आवई ਤਾਂ ਬਾਤ ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते हाँ गुण दे तेहा कोई ना सुझी जे तिस गुण कोए करे। सो इस करके सानू ये जागदे रहना चाहिए। संसार ते मान खट्टो, वड्याई खट्टो, पर परमात्मा नू विसार के नहीं, परमात्मा नू भुल के नहीं। ये उवें है जिवें एक पुत्त पिंड दे विच कहंदा भी मेरा नां चले, बापू नू कोई ना पुछे। अपने घर की गल ले लो, बापू का नां ना कोई लवे, तो ना मैं बापू नू प्यार करना, ना मैं बापू नू जानदा, तो प्यार वाले उन्होंने लोग ही आखणगे भी आ तू की करदा फिरदा,
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਖਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ 4 ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 4 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜੀਓ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਲ ਫਰੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗ ਜਨਨੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ 4 ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹੋ ਜੁਗ ਕਰਹਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਖੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਗੰਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਟਕ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੋਗੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜਤੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਤਪੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ।
ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਸ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਸ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਸੁਣੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਿੱਖ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੇਖਾ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਡਿੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਚਨ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪੈ ਨੰਦਿਆਂ ਖਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਮੁਕਤ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਹੱਸੀ ਜਾਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਨੀ ਚੱਲੀ, ਲੈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ? ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸਾ ਜੁਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾਡ, ਹੈ ਬਰੂ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਰ, ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾਡ। ਇਉਂ ਗਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਬਰਾਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਸਿੱਖਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸਿਉਨੇ ਦੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਭੱਜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 2 ਸਰਹੰਦ, 2 ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਣਖ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਬਿਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੈ, ਭਲਕੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈ। ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੜੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਨਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ?
ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਲੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਪ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਇਉਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਪ ਲੈ, ਬਸ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ, ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਬੈਣੀ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਖਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ। ਸੋ ਦਾਸ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲ ਵੱਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਕਦੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਗਾਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਰੋਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਓ ਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।
पर सानू दस्सण वास्ते महाराज ने बड़ा कौतक रचिया। पता सी महाराज नूं भी आउण वाले समय दे विच ऐसे नास्तिक पैदा होणगे जिहड़े आखणगे कोई जून नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई पूरबला कर्म नहीं, कोई नहीं पुछदा, बस तुसीं अपना पढ़ाई करो सैट हो जाओ। ये तां आदਿਕ गल्लां करनगे। महाराज जी ने प्रतख करके दिखाया जे मूले ने गलती कीती, गुरु तो बेमुख होया तां इहनूं टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां भोगणियां पईयां, अखीर ते जाके खरगोश बणिया। 10वें पातशाह महाराज ने अपना इतिहास है तो मुकरिया नहीं जा सकता, ये सच्चा इतिहास है। 10वें पातशाह महाराज ने जाके हजूर साहब नदेड़ महाराष्ट्र की धरती ते खरगोश पकड़ लिया, खरगोश के पिछे घोड़ा लाया। महाराज कौन है ये? कहते सियालकोट का मूला साडा सिख है, ये वादा होया होया है, इहदा भला करना है, जाके दर्शन करिए। हजूर साहब गुरुद्वारा शिकार घाट साहब मूले खत्तरी की याद दे विच गुरुद्वारा साहब है उत्थे। सो इस करके भावें तो अज मन लीए, भावें फिर मूले खत्तरी की तरह टेढ़ियां मोढ़ियां सूकर कूकर जोन भरमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। कदे बाणी नूं विचारीए कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ये दे संजरिया। की लिखा महाराज? माता जी दे कोल कलगी वाले पातशाह खड़े ने चरनां वाले पासे। माता जी की गल हो गई है? माता जी ने हाथ जोड़े, क्योंकि सेवा है, सिमरन है, बंदगी है। तो प्यार वाले कलगी वाले पातशाह दे दादी जी गुरु तेग बहादुर महाराज दे माता जी कलगी वाले पातशाह जदों चरना वाले पासे खड़े ने सत्कार करना सिखाउंदे ने, ते प्यारिओ उस वेले पातशाह ने नेत्र बंद कीते। ओहो नेत्र बंद कीते। वो समा अपने भी परिवार विच ना जदों कोई पुरानी चढ़ाई कर रहा हुंदा है ते अपने अंदर ना वो फिल्म चल पैंदी है भी ये मेरे बापू जी, मेरे माता जी, मेरा भरा, मेरा मित्र, वेखो इन्हें जिंदगी च किन्ना संघर्ष किया। गुरु प्यारे ये सच है। एक बंदा जे 70-80 साल की उम्र भोगदा है, वो जिहड़े संसार के झमेले ने ना उन्होंने थका देंदे ने। पता नहीं किहड़े मोड़ां विचों दी बंदे नूं लंघना पै जावे, किते नूंह कचज्जी आ जांदी है, किते पुत्त जिहड़ा साध संगत वो कहना नहीं मनदा, किते कोई होर आदियां ब्यादियां उपाधियां पै जांदियां ने, शरीर दे रोग हुंदे ने, जमीनां दे झगड़े हुंदे ने, की कुछ संसार ते हुंदा है। किते ना किते कोई अपना धोखा दे जांदा है, बंदा अंदरों टुट जांदा है, फिर वो सारियां कैस्टां चलदियां ने। ओहो कित्थों दी लंघिया। महाराज जी कहते माता जी जदों कीरतपुर साहब की धरती ते सी, 6वें पातशाह महाराज कहते नानकी जी हाँ महाराज असी सचखंड चले हाँ, असी सचखंड चले हाँ, तुसीं अपने पेके परिवार चले जाओ, बकाला साहब की धरती ते चले जाओ, इत्थे विरोध करनगे लोकी। तां उस वेले पति गुरु नूं तोरना, फिर बकाला साहब की धरती ते आए। किन्ना समा गुरु तेग बहादुर महाराज माता जी के सपुत्र भोरा साहब च बैठे ने, फिर पुत्र नूं अपने हत्थीं दिल्ली तोरना। साध संगत दिल्ली तो फिर भाई जैता जियां ने, भाई जीवन सिंह जियां ने गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस लिया के माता नानकी जी की झोली पा देना। किड्डा जिगरा करना होना मां नूं, एक पुत्त दा सीस आवे ते सीस झोली विच लैके, किड्डा जिगरा। ते साध संगत वो ते फिर अज माता जी जा रहे ने। वो समा आ गया जिहड़ा सब ते आउंदा है, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन से रूप पर मरना। ते कलगी वाले पातशाह दे सब कुछ चेते आया, दादी माँ दियां वो प्यारियां सिक्ख्यावां ते साध संगत एक विराग एक विछोड़ा, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए। रोग तो कोई भी माड़ा नहीं, महाराज जी कहते एक रोग वो जिहड़ा धावा करके शरीर नूं लग जाए, डॉक्टरां वैदां दीयां दवाइयां ट्रीटमेंट भी खत्म हो जाए तो शरीर चों जिंद नूं कढ के लै जाए। महाराज जी कहते वो रोग दुख रूप हुंदा है, वो रोग बहुत माड़ा हुंदा है। जिहड़ा दवाइयां नाल गड्डी चली जाए वो कोई माड़ा नहीं है। साध संगत वो तो फिर कर्म है कट्टना पैंदा, पर जिहड़ा जिंद कढ के ले जाए वो बहुत माड़ा है। इउं माता जी फिर सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, कलगी वाले पातशाह ने माता जी नूं गोद विच ले लिया ते माता नानकी जी 5 तत्तां दे शरीर का परित्याग कर जाते हैं। संगतां रुदन करदियां बराग करदियां ने। महाराज जी कहते नहीं, जिसकी वस्त सोई लै जाएगा, रोस किस ऐसों कीजै, गुरमुख होए सो भाणा मन्ने, सहजे हर रस पीजै, भाई बाणी पढ़ो नाम जपो, ये दृष्टमान है सगल मिथेना, ये मिथ्या वस्तु है, नाशवंत संसार है, आवागौण संसार है। गुरु के भाणे विच रजा विच हुक्म दे विच रहो,
फिर संगतां नूं बाणी नाल जोड़ के पातशाह ने अपने हत्थी सारियां क्रियावां करके माता जी नूं अंतिम विदायगी दित्ती है। सो प्यारिओ अज आपां सत्कारयोग गुरमुख प्यारे माता जंगीर कौर जी ते साध संगत बड़ा माण भी हुंदा है। एक पासे दुख है माता दा विछोड़ा है। अजे माता दी होर लोड़ सी, अजे माता जी शरीर करके काफ़ी तकड़े सी, पर जिन की चीरी दरगह पाटी तिन्ना मरना पाई। तो जदों अकाल पुरख का हुक्म जाना पैंदा है, पर वो शरीर करके तकड़े सी, विछोड़े का दुख है, पर माण इस गल दा वो जीवन की बाजी जित के गए ने। वो अपने जीवन की बाजी जित के गए ने। माता जी की जिहड़ी संसारी कमाई ते परमार्थ की कमाई दोनों की बाबत दास आ पढ़ेगा। फिर समाप्ति ते पहुँचते हैं। माता जंगीर कौर वर्गे गुरमुखां दा जिउंदे जी वो कमाई कर गए। हुंदा गुर चरनां दे विच वासा, गुरमुख प्यारियां दा हुंदा गुर चरनां विच वासा, गुरमुख प्यारियां दा गुरमुख प्यारियां दा हुंदा गुर चरनां विच वासा, गुरमुख प्यारियां दा हुंदा गुर चरनां विच वासा, वही चरनां विच रब दे प्यारियां दा हुंदा गुर चरनां विच वासा, रब दे प्यारियां दा चरनां विच वासा, रब दे प्यारियां दा हुंदा गुर चरनां विच वासा, रब दे प्यारियां दा गुर चरनां विच वासा, रब दे प्यारियां दा हुंदा गुर चरनां विच वासा, रब दे प्यारियां दा। उन्हां दी बाबत भाई गुरदास जी ने लिखिया, गुरबाणी ने लिखिया, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड मलिया। है कोई शक? परमात्मा की सच्ची दरगाह दे विच सुरत लीन हो गई तो उत्थे सच्चा पिंड साध संगत वो जगह दे वो वासी बन गए। सच्चा पिंड मलिया, सतगुर सेती रत्तियां दरगाह पाईए ठाओ, बिच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह बैसन पाईए, कहो नानक बाह लुड़ाईए। इस करके नाम जपीए तां दूर हुंदे दुखड़े, बई सेवा करके माण पाईदा। माता जियां ने वो संघर्ष जिंदगी विच कीता। वेखो गुरमुखो, अज दा जमाना है, एक एक बच्चा नहीं बीबियां तो समझदा, 6 धीआं ते 2 पुत्त, 8 नूं शौक दे नाल पालना, इहो जे थावां ते सैट करना अज समाज दे विच नाम है। ये किहदी बदौलत है? माता जंगीर कौर जी की उच्ची सोच की बदौलत है। उन्हां दे शुभ गुणा करके है, उन्हां दियां अरदासां, उन्हां दियां मेहनतां करके है। इहो जिहियां मावां संसार दे उत्ते बहुत घट ने, बहुत घट ने। माता जंगीर कौर जी सास शरीर करके अपने पासों भावें नहीं रहे, पर उन्हां दे गुण, उन्हां दी उच्ची ते सुच्ची सिੱਖਿਆ हमेशा साडी ते साडे परिवार की अगवाई करती रहेगी। सो इन्हां मावां तो आपां सिੱਖਿਆ भी लैनी हुंदी है जीवन विच। आओ अज साध संगत धीआं वास्ते भावें उन्हां नूं ऐसे परिवार, ऐसे गुरमुख, ऐसे महापुरखां वर्गे साध संगत जवाई मिले ने। ऐसे साध संगत बहबलपुर वाले ते हांसपुर वाले, रतिए वाले ते बाकी मैं भुल गया हाँ, तो इहो जे जवाइयां दा मिल जाना। हाँ, रतनगढ़ वाला परिवार, सारे बाणी दे रसीए, सारे नाम दे रसीए, भागां नाल इहो जे जवाई मिलते ने। बड़े भाग वो धीआं दे, बड़े भाग उन्हां दोते दोतियां दे जिन्हां नूं इहो जे मापे मिल जाण। सो प्यारिओ, वो धीआं दे वास्ते अज जवाइयां ने मैनूं गल आखी, एक गल आखी, भावें 80 साल दे इर्द गिर्द माता जी की उम्र सी, ते प्यारिओ जवाई पुत्त कहंदे ने अज, कहंदे बाबा जी सानू वो घाटा पै गया जिहड़ा कदे पूरा नहीं होना। आखो सतनाम। ये की गल है भला?
ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਆਤ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੀ ਮੰਜੀ ਡਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮੰਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ 6 ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। 100 ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚਿਤਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋਂ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਾਂ ਧੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਈ। ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਝੜਕਾਂ ਝੱਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਂਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।